La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el día 19 de enero del 2026, cuyo título registró el seguimiento del tema para contener la insolencia y refrenar la falsedad con fuerza, mediante la autoridad del conocimiento que silencia a los mayores perdedores en cuanto a sus obras, aquellos cuyo celo por la vida del mundo los extravió mientras pensaban que hacían el bien con lo que hacían, de entre los que han sido engañados por los demonios. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Dios el Altísimo dijo: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوك قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículos del 49 al 64. Y Dios el Altísimo dijo: Wallahu a'lamu bi'adaikum, wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعين ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم
فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فيقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 45 al 51. Y Dios el Altísimo dijo: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículos del 102 al 110. Pero lo que le da dolores de cabeza a Sayyid Salim es el llamado a adorar solo a Dios sin asociados. No lo encontrarán en el diálogo que se ha discutido anteriormente, dándole ningún valor a la unicidad de Dios y a no invocar a nadie junto a Dios. Dado que lo único que le importa a esta secta es hacer que la gente asocie a otros en la adoración con su Señor e invoque a alguien más junto a Él, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículos del 10 al 11. No hay paz para Sayyid Salim, el aliado de Satanás, que desvía del camino recto, que intenta sembrar dudas acerca del milagro de las palabras del poder de Dios en la creación de Jesús, el Mesías, hijo de María, y afirma que fue creado de la misma forma como los demás profetas, pasando por las siguientes fases: un espermatozoide, un coágulo, un embrión y la cubierta de huesos con carne. De hecho, él es uno de los mentirosos, porque el Mesías, Jesús, no fue un descendiente de un linaje a través de esperma, sino que María lo concibió y le dio a luz en una sola hora, en el mismo día que Dios le había anunciado la buena noticia a través del arcángel Gabriel. Tan pronto como Dios le dio la buena noticia, su vientre se hinchó, y después ella se trasladó llevándolo en su vientre hacia un lugar al este del lugar donde había recibido la buena noticia, alejándose de la casa de su familia. Mientras caminaba a la misma hora, comenzaron los dolores del parto.
de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 19, versículos del 20 al 25. De hecho, ella dijo al respecto: Ya leitani mittu qabla hada, wa kuntu nasiyan mansiya, sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 19, versículo 23. Porque ella estaba pensando en qué iba a decir a la gente, a pesar de saber con certeza que había concebido de forma milagrosa, mediante el poder de Dios Kun. Entre paréntesis C. Pero ella sabe que eso es ilógico, y no hay reproche absoluto sobre la gente de su pueblo si no la llegan a creer, porque se debe demostrar que fue un milagro de Dios para probar su inocencia. Y ella estaba sentada apoyando sus hombros, su espalda y su cuello contra el tronco de la palmera, y aún no había mirado al recién nacido que tenía entre sus piernas. Y él de repente la llamó: «Oh mi madre María, no te sientas triste, porque tu Señor ha puesto un arroyo debajo de ti, madre». Le parió directamente en una cuna, mediante las palabras de Dios sea, y así fue. Y parece ser como las cunas normales de los niños, hechas de cueros de ganado, con una abertura en la parte trasera, pero fue colocado allí mediante las palabras del poder de Dios, sea, y así fue. Y Dios no envió esta cuna con nadie, y fue para que no pariera sobre la suciedad del suelo, sino que Dios puso debajo de ella una cuna con su manto, mediante las palabras del poder de Dios, sea, y así fue, para que lo pariera dentro y lo llevara en ella a su pueblo. No quiero salirme del tema. Después escuchó una voz llamándola desde debajo de ella, mientras estaba recostada con las piernas flexionadas. Y se sentó para escuchar lo que quedaba de sus palabras, y le pidió que no hablara con nadie, y que iba a ser solo él quien hablaría en ese día, y que ella debía solamente señalarlo, y él hablará para defender su inocencia, y que ella solo tenía que señalarlo. En cuanto a ella, solo se limitará a decir: «He hecho voto de silencio al compasivo, no voy a hablar, pues, hoy con nadie». Dado que el Mesías, Jesús hijo de María, va a ser el encargado de probar su inocencia, solo y únicamente durante ese día. Hablará para defenderla, siendo un bebé recién nacido. Pero ella sabe que nadie le creerá cuando diga que lo concibió mediante el poder de Dios. Y esto es un insulto a la inteligencia humana, porque inevitablemente debe de haber pruebas claras de que lo concibió mediante el poder de Dios. Sí, es verdad que Dios es poderoso sobre todas las cosas, pero era necesario que su hijo hablara mediante el poder de Dios para exculparla. Y cuando ella escuchó a su hijo llamarla desde abajo, diciéndole que no estuviera triste, que Dios le había encargado de defender su inocencia ante la gente, así que tiene que dejar de sentirse triste y no hablar con nadie, y solo tiene que señalarlo a él, y él sería el encargado de defender su inocencia ante la gente. Entonces, en ese momento su corazón se tranquilizó, y su tristeza desapareció inmediatamente, porque su hijo recién nacido será el encargado de defender su inocencia. Y Dios Todopoderoso dijo: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 19, versículos del 16 al 33. Lamentablemente, Sayyid Salim quiere engañaros, haciéndoos creer que Dios creó al Mesías Jesús hijo de María como un esperma, luego como un coágulo y después un embrión. Y Sayyid Salim quiere haceros creer que María lo concibió de una manera normal y ordinaria, como si quisiera insinuar que fue hijo de adulterio, y que su nacimiento fue algo normal, como el nacimiento de los demás profetas en el vientre de sus madres, es decir, que fue un embarazo normal. De hecho, que Dios maldiga a Sayyid Salim desde lo alto del cielo de su gran trono, y es maldito por los 8 portadores de su trono, y el resto de los ángeles que glorifican al Señor alrededor de ellos, y toda la gente del paraíso, y todos los ángeles habitantes de los 7 cielos, así como todos los justos de entre los genios y los humanos, y todas las especies, con una gran maldición. Oh creyentes, la maldición ha caído sobre el Sayyid Salim, como cayó anteriormente sobre Satanás el maldito, puesto que él es uno de aquellos sobre los cuales Dios dijo: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 155 al 162. Y debido a esta sabiduría maliciosa, Sayyid Salim quiso omitir el milagro de Dios al crear al mensajero de Dios, el Mesías hijo de María, y que el ejemplo de su creación es igual al de aquellos que fueron creados
a partir de un espermatozoide, un coágulo y luego un embrión. Que Dios acabe contigo, Sayyid Salim, oh aliado del maldito Satanás. Más bien, solo pasó por la fase de polvo, y luego Dios le convirtió en un bebé recién nacido. Que la maldición de Dios caiga sobre los mentirosos, que quieren engañar a la gente, haciéndoles pensar que las fases de la creación del Mesías, hijo de María, fueron ordinarias, como el nacimiento de los demás profetas, y que su linaje se conecta al linaje de Imrán, entre los linajes, porque su nombre era Jesús, hijo de María, hija de Imrán. Oh enemigo del misericordioso, sé lo que pretendes, que el Mesías Jesús, hijo de María, fue un hijo bastardo. Oh enemigo del misericordioso, sabemos por qué te alejaste de la historia del embarazo milagroso de la Virgen María, mediante las palabras del poder de Dios sé y es, como si nunca la hubieras escuchado en tu vida, como si tuvieras sordera. Y eso fue para que distorsiones las palabras de Dios en la historia de María, hija de Imrán, fuera de su contexto pretendido. Y sabemos con certeza desde el principio lo que pretendéis con esta clara malicia, que es atacar el honor de María, la hija de Imrán. A pesar de saber eso desde el inicio, a partir del tono de tus palabras. Pero reprimí mi ira hasta que tu mala intención se hizo evidente para los demás. Solo que tuve paciencia hasta que los buscadores de la verdad puedan ver tu astucia satánica, en tu insistencia al afirmar que el nacimiento del mensajero de Dios, el Mesías Jesús, hijo de María, hija de Imrán, no fue un milagro más allá de la procreación ordinaria de la humanidad. Pero por eso su nombre incluye la palabra hija, que significa Jesús, hijo de María, hija de Imrán, dado que su linaje es atribuido para su madre María, de forma obligatoria, porque ningún hombre la ha llegado a tocar. Entonces su apellido en el nombre es obligatorio, ya que es el apellido del linaje de la familia de su madre, porque no es un hijo de Dios, glorificado sea Él. Pero en verdad no quieres decir eso, sino que quieres decir que Dios sabe mejor lo que hizo María, con el pretexto de que Dios sabe más que Sayyid Salim y sabe más que Nasser Muhammad Yemeni, como si no supieras la historia del embarazo de la Virgen María, del Mesías Jesús, hijo de María, que se realizó por un milagro, mediante la palabra de Dios, sé y es, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 91. Pero Sayyid Salim es un aliado del maldito Satanás, y su realidad ha quedado clara para todos los primeros y nobles Ansar. Y ahora ha quedado muy claro para todos que realmente tú eres un claro enemigo del verdadero Mesías Jesús y de su madre María. Por eso la maldición de Dios, de sus ángeles y de todos los justos ha caído sobre ti, tal como cayó sobre Iblis, entre paréntesis el falso Mesías, y su homólogo Marut, entre paréntesis el Mesías Yeshua, el farsante, el calumniador, y el anticristo no vendrá a deciros que él es el falso Mesías, sino que va a afirmar que él es Dios, entre paréntesis el Mesías, mientras que su homólogo Marut tiene planeado afirmar que él es, entre paréntesis, Yeshua, hijo del Mesías, hijo de María. Por eso Dios Todopoderoso dijo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 27. De hecho, el paraíso en el que se encuentra es un paraíso de adornos, de la vida mundana, y no es el paraíso celestial de refugio que Dios os prometió,
que se encuentra al lado de la sidra de Al-Muntaha, entre paréntesis, que Dios prometió a los agradecidos en la vida eterna. Y este paraíso no se encuentra en este planeta terrestre, sino que se encuentra ubicado más allá del techo del séptimo cielo, es decir, por encima del techo del cielo número 7, y que el paraíso celestial del refugio tiene una anchura igual a la distancia que separa el borde exterior del séptimo cielo hasta el centro del cielo más bajo, que es el planeta Tierra, entre paréntesis, el punto de la gran explosión cósmica que se conoce como el Big Bang, con máxima precisión, sin margen de error ni siquiera de 1 centímetro. Y este es el paraíso celestial de refugio, que se encuentra ubicado junto a la sidra de Al-Muntaha, el límite máximo para la ascensión de los siervos. Y está debajo de la sidra de Al-Muntaha y la esencia de Dios, el Señor de los mundos. Y lo que impide a la gente del paraíso celestial ver la esencia de Dios es la sidra de Al-Muntaha, porque su esencia está por encima del cielo de la sidra de Al-Muntaha. Glorifica pues el nombre de tu Señor, el Altísimo. Gloria a Dios el Altísimo, el Grandioso. En cuanto al paraíso de Dios, bajo el planeta Tierra, está bajo vuestros pies, entre paréntesis, el interior de vuestro planeta. Fue allí donde vivieron vuestros primeros padres, Adán y Eva, y sabemos que vive en ella el falso Mesías, que se hace pasar por el Mesías Jesús, hijo de María. Por eso se le llama el falso Mesías, porque no es el verdadero Mesías Jesús, hijo de María, hija de Imran. Por eso se le llama el falso Mesías. Más bien, él es Satanás Iblis, y junto a su homólogo, quien quiere pretender que es, entre paréntesis, Yeshua, el hijo del Mesías, para que penséis que la doctrina de los demonios es verdadera y que Dios ha tomado una esposa y un hijo. Gloria a Dios Todopoderoso, por mucho esplendor que haya en su paraíso, porque él, su homólogo Marut y sus soldados, construyeron en ella palacios de plata y escaleras de plata, entre paréntesis ascensores, que utilizan para subir por ellos. En cuanto a sus juríes, doncellas, son hembras de demonios, y son descendientes directos del propio Iblis. En cuanto a los Wildán, que afirma falsamente que son Wildán inmortales, son descendientes de Marut, el homólogo de Satanás. Y la misericordia de Dios fue inmensa sobre vosotros, a revelar al califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, como misericordia para los mundos. La gracia más grandiosa de Dios en el libro, en los califas de Dios. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios hacia vosotros, todos habríais seguido a Satanás, a excepción de unos pocos. Entonces habríais caído en la tentación del falso Mesías y su homólogo Marut, entre paréntesis, el Mesías Yeshua, sus juríes y sus Wildán, y sus palacios de plata, y hubieran hecho del mundo una sola nación sobre la incredulidad. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios sobre vosotros, a través del califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, Satanás y su homólogo Marut os habrían tentado. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Por eso Dios Todopoderoso dijo: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 43, versículos del 34 al 38. ¿Habéis entendido pues la noticia, oh comunidad de los humanos descendientes de Adán? Qué enorme es el favor de Dios sobre vosotros y su misericordia, a revelar a su califa el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Así pues,
si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios sobre vosotros, todos vosotros, oh comunidad de musulmanes, habríais sido la parte de los siervos que Satanás ha extraviado, excepto unos pocos de entre vosotros. Hemos aclarado aún más la declaración, para dejarles claro mi enorme enojo hacia el Sayyid Salim, y pongo a Dios como testigo de que incluso si la maldición de Dios cayera sobre él a través de la boca de su califa, y luego se arrepintiera ante Dios de forma sincera, encontraría a Dios perdonador y misericordioso. Una condición que no está relacionada con el dinero. Juro por Dios que aunque llegaran a donar todo lo que hay en la tierra, nunca podrían unir su corazón con el de los Ansar, pero Dios une sus corazones a través de la guía. ¿O es que no habéis leído las siguientes palabras de Dios Todopoderoso? وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 8, versículo 63. Por lo tanto, ¿habéis comprendido ya la noticia, oh comunidad de los Ansar y todos los buscadores de la verdad? Así que tengan cuidado, mucho cuidado, porque lo que Sayyid Salim pretende es que el Mesías, hijo de María, fue concebido a causa del pecado del adulterio. Y eso es a lo que se refiere Dios Todopoderoso en sus siguientes palabras. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 156. Y la maldición de Dios sigue cayendo sobre Sayyid Salim, a causa de su incredulidad, falsedad y gran calumnia contra la santa y veraz María. Por eso provocaste la ira del califa de Dios, debido a tu incredulidad, así como la ira de los justos, entre los ángeles, los genios, los hombres y los justos de toda especie. Y la ira y el aborrecimiento de Dios son aún más mayores. Y esa fue la razón por la que el volcán de mi ira eruptó sobre ti. Por eso te habíamos maldecido con una gran maldición, tan numerosa como los segundos del tiempo y los meses de la creación, hasta el día en que los hombres se presenten resucitados ante el Señor de los mundos, ya que habíamos hecho caer la maldición de Dios sobre los mentirosos entre tú y yo, y suplicamos a Dios mediante su poder y fuerza. ¿Acaso no es Dios el mejor conocedor de lo que hay en los corazones de los mundos? Hay hombres cuyas palabras cuando hablan de la vida de este mundo te fascinan y ponen a Dios como testigo de lo que hay en sus corazones, y sin embargo son los más acérrimos discutidores, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 204 al 210. Que ni la paz, ni la misericordia, ni las bendiciones de Dios estén sobre Sayyid Salim, el que exteriormente profesa la fe, pero interiormente oculta la incredulidad. Y Dios lo maldijo debido a su incredulidad, a través de las palabras del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yamani, con una gran maldición. Y a quien Dios maldiga, nunca encontrará quien le auxilie. Que mueran en vuestra ira. Dios revelará lo que tramáis, y Dios es suficiente para nosotros contra todo tirano arrogante, que exteriormente profesa la fe,
pero interiormente alberga incredulidad para desviar a la gente de la verdadera explicación del recordatorio, el Corán, y es uno de aquellos que distorsionan las palabras y las alejan de su contexto pretendido, pero nosotros estamos a su acecho. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El Califa de Dios sobre los mundos, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.